गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं हिंदी व्याकरण में 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण भाग में कारक समझाने जा रही हूँ। तो फिर कारक क्या है? परिभाषा का मतलब होता है यहाँ पर इसका अर्थ, और भेद मतलब कारक में कितने प्रकार है। उदाहरण के साथ मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए कारक तथा विभक्तियाँ। विभक्तियों का मतलब होता है इनके चिन्ह। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೀದಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೈಸೆ गधे ने बोझ उठाया। यहाँ पर विभक्तियाँ जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। बच्चों यहाँ पर विभक्ति के लिए और एक नाम है परसर्ग। जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर, का, की, के, है, अरे आदि, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कारक के विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर देखिए किसने देखा? गोपी ने। यहाँ पर प्रश्न पड़ रहा है इस वाक्य में, किसने देखा? उत्तर है गोपी ने। यहाँ पर गोपी ने देखा, ने तो यहाँ पर गोपी ने कर्ता कारक हुआ है कि नहीं? किसे देखा? ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರಾತ್ ಕೋ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ತಾನ ಒಂದು ಫಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತ, ಅದ್ರ ಫಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ठीक है बच्चों, अभी मैं आगे जाऊंगी। तो फिर कारक, कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। ओके बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। मैंने अभी कहा है ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಹೌದು ತಾನೆ? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? कारक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ठीक है। अब एक जैसे गीता ने यहाँ पर दूध पिया, गीता ने दूध पिया, तो फिर दूध पीने का कार्य किसने किया? गीता ने, एक करता हुआ यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगी, इस वाक्य में गीता क्रिया का करता है। गीता ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಏನಿಲ್ಲಿ ದೂದ್ ಪಿಯ, ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಗೀತಾ. ಅವ್ರ ದೂದ್ ಉಸ್ಕಾ ಕರ್ಮ ಹೇ, ಅವಳು ಏನನ್ನ ಕುಡಿದ್ಲು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಅತಃ गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक। ठीक है बच्चों। कारक विभक्ति, तो फिर कारक विभक्ति का अर्थ क्या है? परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ಒಂದು ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ನಂತರ ನೆ, ಕೋ, ಸೆ, ಕೆ लिए आदि, ओके, आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझ रही हूँ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಲಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ದ್ವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನ, ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ತಿಳಿತಾ?
तो फिर यहाँ पर हिंदी में 8 कारक होते हैं. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕಾರಕಗಳು ಬರೋದುಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ಹೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೋ ಸಹಿತ देखा जा सकता है. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. देखा जा सकता है. तो फिर वे 8 कारक और विभक्ति चिन्ह क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह ಪರಸರ್ಗ. ಪರಸರ್ಗ ಅಂತನೂ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಹಿಂದೆ ಡೆಫಿನಿಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. यहाँ पर कारक है और इनके विभक्ति चिन्ह है बच्चों. कर्ता ने कर्म को करण से, करण के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे. ಇವು 8 ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह, संबोधन कारक ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಬೋಧಿಸುವುದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಏನನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು. ಹೇ, ಅರೆ ಆದಿ ಪ್ರಾಯ ಶಬ್ದ ಸೆ ಪೂರ್ವ ಲಗಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಕರ್ತಾದಿಂದ ಅಧಿಕರಣದ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಬ್ದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಂಬೋಧನ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದದ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ कारक प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. देन फर्स्ट वन होता है कर्ता कारक. जिस रूप से क्रिया मतलब कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है. इसका विभक्ति चिन्ह ने है. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ತಾಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके. नाउ गोइंग टू सेकंड वन, कर्म कारक. क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है. इसका विभक्ति चिन्ह होता है को. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता. आगे की क्लास में मैं इस बात को सविस्तार आपसे कहना चाहूँगी बच्चों. ठीक है. अभी करण कारक. संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है. मतलब ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಮಪದ ಅದರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಸ್ ರೂಪ ಸೆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ करने का साधन, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕರಣಕಾರಕ. ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ಕರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು. इसके विभक्त चिन्ह से अथवा के द्वारा. ठीक है बच्चों. मतलब यहाँ पर मैं उदाहरण एक कहना चाहूँगी. मैंने इस चित्र को अपने हाथ से बनाया. है कि नहीं? अपने हाथ. अगर आपको हाथ ही नहीं है आप कैसे बनाओगे वो चित्र? है कि नहीं? इसलिए अभी चित्र बनाने के कार्य का कारण क्या है? अपना हाथ. है कि नहीं बच्चों? इसी तरह यहाँ पर के द्वारा से इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं. बाद में यहाँ पर आता है संप्रदान कारक. संप्रदान का अर्थ है देना. अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ विभक्ति चिन्ह यहाँ पर होता है के लिए. नेक्स्ट अपादान कारक यहाँ पर है. संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना. अलग का मतलब यहाँ पर होता है बिछड़ जाना, मतलब पृथक हो जाना. हाँ, पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है. इसका विभक्ति चिन्ह है से. ओके बच्चों. संबंध कारक. शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का
दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इसका विभक्ति चिन्ह यहाँ पर कौन सा है? का के की को रा रे री. हौदा? ओके. ए गीता के भाई है. यहाँ पर गीता के भाई दोनों में संबंध जो जोड़ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं. और बाद में आता है सातवीं अधिकरण कारक. शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे ಅಧಿಕರಣ कहते हैं. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. मतलब यहाँ पर यह पुस्तक मेज पर है. ಹೌದಾ? ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ಮೇಜು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೇ ಪರ್. ಬೋತಲ್ ಮೇ ಪಾನಿ ಹೈ. ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬೋಧನಕಾರಕ ಏಕ್ लास्ट वन है जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन करते हैं. हे राम बोल रहे हैं हम लोग, दूसरे बुला रहे हैं. ये सांप देखो, यहाँ पर आश्चर्य सूचक बन रहा है कि नहीं बच्चों? जहाँ पर भी हम आश्चर्य सूचक करते हो इसे हम क्या करते हैं? यहाँ पर उसका चिन्ह भी दिया है, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर दिया गया है. ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं. बच्चों मैं समझ रही हूँ आपको कारक के बारे में पूरा ज्ञात हुआ होगा. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.